నమస్తే. కవిత ఈ మధ్య బాగా న్యూస్లో వచ్చేసింది కదా ఇవాళ. ఆ కవిత యొక్క మైండ్ సెట్ ఏంటో మనకు తెలియాలంటే ఒక సద్గురుతోటి ఒకసారి ఇంటర్వ్యూ చేసింది. ఓకే, ఈ లిక్కర్ కవిత, ఓక్ కవిత, ఈ ఓక్ జనరేషన్ తయారైంది కదా, చూడండి ఒకటి చూపిస్తాను. Mahabharata, Ramayana, they are very, very relevant to our society. And when you look at Ramayana, the way Sita was treated, and when you look at Mahabharata, the way Draupadi was treated, these examples of women being treated by men the way they want to treat them, they have certainly left an imprint in the minds of Indian men. There's no doubt about that. Since you said these are the learnings that we take from the past, and we have dramatized them, put them in a very good way, and our grandfathers recite these poems, and these are day-to-day household stories. So my question to you, Sadhguruji, is when you have to learn from these things, when you have been learning from these things from generations, Ramayana, Mahabharata, and many more stories, how do we expect the current Indian man to not treat his wife like Sita, or not treat his wife like Draupadi? He can simply go and pet her somewhere. He can simply leave her in the forest because somebody says something. I mean, for this generation, we truly want to understand how do you unlearn these things that we have learned all our life, and how do you hit a refresh button and start all over again by looking at a woman as a respectable figure, as an individual, as a person living and some thinking in her? How do we teach this to our children? That is what I want to know. Yeah. డిస్రెస్పెక్ట్ చేశారంట. డిస్రెస్పెక్ట్ చేసినందుకే యుద్ధం చేశారు మెన్ను. ఆ డిస్రెస్పెక్ట్ చేసినందుకే లక్షల మంది చనిపోయారు. ఒక్క ఆడదాన్ని డిస్రెస్పెక్ట్ చేస్తే లక్షల మంది చనిపోయారు యుద్ధం చేసి. ఆ మీనింగ్ తీసుకోవచ్చుగా. వీళ్ళకి ఓక్స్, మనము మన గురుకులాలు పోయి మన గ్రంథాల నుంచి ఏ విధంగా మనం నాలెడ్జ్ తీసుకోవాలి అనేది చెప్పేవాళ్ళు కరువైపోయినప్పుడు ఇట్లాంటి వాళ్ళే తయారవుతారు. ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ కూతురు ఇట్లా మాట్లాడుతుంది చూడండి. ఆ కన్వర్జేషన్ ఇంకా చూపిస్తాను అసలు. Let me ask the ladies, would they like to be treated like Sita? Let me put it in the right perspective. Suppose you were living in Uttar Pradesh, not today, 5,000 years ago, and a man came from Sri Lanka and kidnapped you. Would you like a man who will walk all the way to Sri Lanka to find you, or find a practical solution locally, because anyway he was king? I'm asking you, what kind of man do you want in your life? The man walked all the way, fought a battle, burned down a city to get back his wife. It's not a small thing. But then he again gave her an Agni Pariksha, he didn't trust his wife. See, so, we are taking these words literally. Agni Pariksha did not mean somebody has to enter the fire. It means he was put through some test. Of course, because you're the king, everybody is looking at you as an ideal. How you behave, what you do is very important, because the entire nation's life depends on you. Today, our biggest problem is this in the country. This is the Dhritarashtra syndrome from then to now. Okay? So, he is setting an example in those days. It doesn't matter. She's pregnant. That means his sons are inside. For a king, his sons are important because it's an empire. But in spite of that, he sends her to the jungle because otherwise there's disruption in the country. You saying this is a negative thing? I think we need such prime ministers and leaders in this country. No matter what, for the well-being of the nation, they will do what is needed. సో ఈ రామాయణము మూవీలు తీసి సర్వనాశనం చేశారు. యాక్చువల్గా సీతని ఆశ్రమానికి పంపించాడు అంతే. జంగల్లో వదిలిపెట్టేసి పులులకి వాటికి వదిలిపెట్టలే. లిటరల్గా తీసుకొని వీళ్ళు ఈ కుహనా కమ్యూనిస్టులు రాసిన ఎజెండాని మనోళ్ళు బాగా మూవీస్లో రుద్దారు మనకి. ఆ సినిమాలు చూసి అదే కరెక్ట్ అనుకుంటున్నాం. అగ్ని పరీక్ష అంటే నిజంగా ఎవరన్నా
మంటలోకి పోతారా? అట్లా చూపించారు. ఈ దేశం ఎప్పుడు మనకి ఇండిపెండెన్స్ రాలా. ఈ కల్చర్ని మొత్తం సర్వనాశనం చేసింది ఈ కమ్యూనిస్ట్ రైటర్స్. ఈ మూవీ ఇండస్ట్రీలో మొత్తం దూరిపోయారు. ఇంకా చూద్దాం. Agreed. A leader has to sacrifice, no doubt. We would go to any length to sacrifice and send a message to the people. But this particular message is taken so literally by rest of his people that they treat their wives like that. You know, how relevant is that? Taking an example from the leader as he is and following and even adapting this to the modern times. You know, this is a genuine doubt many of us youngsters. Today, if we send you to a forest, that's called a safari holiday. No, I think this is being taken very literally. I must tell you this. I was in Nellore. I'm speaking to a large group of school students. Over 7,000 school students are there. This little girl, 14-year-old girl, stands up and asks, Sadhguru, they are saying that Rama walked all the way from Ayodhya to Sri Lanka. Is it practical or is it just a story? Whoa. 14-year-old girl. Then I asked the same question. You are a young girl right now. You'll grow up and find a man. Do you want that kind of a man? If you get lost, no matter what, he will follow you and find you. Or do you want a man who will find local solutions for himself? Because it's not practical. Even this little girl knows what kind of man she wants. There's no question about it. So I'm saying, we see, to misunderstand any event, you're always free. But to understand it is your business, isn't it? And making judgments on life that happened 5,000-6,000 years ago today from our standards here is completely off. That is the problem. So we don't have to literally take the message from all these epics but then move on. సో మన కవిత మైండ్ సెట్ ఎంత ఓక్. బతుకమ్మ ఆడతా, అది ఆడతా, ఇది దసరాకే కదా, రాముడు చంపినప్పుడే కదా బతుకమ్మ ఆడేది, దసరా పండుగకే కదా చేసేది. ఆమె మనసులో ఈ క్వశ్చన్లు, ఇదంతా డ్రామాలు. ఆమెకి బుద్ధి రావాలని కోరుకుంటున్నా అంతే. ఇప్పుడు అందరూ మన హిందువులే, తప్పులు చేస్తారు. ఈ కుహన మేధావులు లేకపోతే ఈ పంచమకార్లతోటి అసోసియేట్ అయిన తర్వాత వీళ్ళ బ్రెయిన్స్ ఎట్లాగో పాడైపోతాయి. అయితే మనం ఏం చేయాలంటే ముందు మనం తెలుసుకొని మన పిల్లలు ఏదైనా అడిగితే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయగలిగేటట్టు ఉండాలి. ఇప్పుడు మనకి హిందువులకి ఒక బూన్ ఏంటంటే సోషల్ మీడియా. సో ఎవరికైనా ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటే మనకి ఇట్లాంటి ఆన్సర్ చేయడానికి కొంతమంది ప్రాపర్గా ఆన్సర్ చేసే గురువులు ఎక్కడో ఆన్సర్ చేసినా ఇవాళ మనం చూడగలుగుతున్నాం. హిందువులకి ఈ సోషల్ మీడియా రాకపోయింటే మనం సర్వనాశనం అయిపోయినాం. నేను గ్యారంటీ ఇస్తున్నా. మోడీ సిండ్రోమ్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా. He came at the right time when the social media was rising. He was able to send a message. అందరికీ మెసేజ్ పంపించగలిగాడు. నాకు కూడా అట్లాగే వచ్చింది. నాకు ఆయన గురించి ఏమో తెలిసేది కాదు. ఎప్పుడు నేను ఒక పెద్ద నరహంతకుడిలాగా ప్రొజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటే అసలు ఈయన ఎవరు అని చెప్పి సెర్చ్ చేస్తుండే. అంటే నెగిటివ్ క్యాంపెయిన్ తోటి ఆయనకి పాజిటివ్ అయింది. సో ఈ సోషల్ మీడియాని తోడు చూసుకుంటూ, అయితే ఈ సోషల్ మీడియాలో చాలా రాంగ్ కూడా ఉంది. సో కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఏది రైట్ ఏది రాంగ్ అని తెలుసుకోవడానికి ఇప్పుడు మన బ్రాహ్మణే చాలా రాంగ్ డైరెక్షన్లో పంపిస్తున్నారు. వాళ్ళకే తెలీదు. మీకు చెప్తున్నా, ఇప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఎవరన్నా ఇప్పుడు పూజారులు ఉన్నారనుకోండి, ఆ పూజారి ట్రైనింగ్ 6 సంవత్సరాలు 7 సంవత్సరాలు ఉంటుంది అనమాట. వాళ్ళకి ఏంటంటే చాంటింగ్ నేర్పిస్తారు 6-7 సంవత్సరాలు. ఆ చాంటింగ్ యొక్క మీనింగ్ నేర్చుకోవాలంటే ఇంకా 6 సంవత్సరాలు అధ్యయనం చేయాలి అదే గురుకులంలో. కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అంత నెగిటివ్ క్యాంపెయిన్ అయ్యేటప్పటికి బ్రాహ్మణ పిల్లలే పూజారి కావడానికి నాముషి అయిపోతుంది. ఒక పూజారిగా ఉంటే బ్రాహ్మణే వాళ్ళ అమ్మాయిని
ఆయనకి ఇవ్వడానికి ఇష్టం పడట్లేదంట పెళ్లి చేయడానికి. అంత మన ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ ఏదైనా కానీ ఆ ట్రెడిషనల్ వాళ్ళే దాన్ని డిజైన్ చేసుకునేటట్టుగా అంత నెగిటివ్ ఈ సినిమాలు తీసి 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 సో ఇప్పుడు బ్రాహ్మణులుగా ఉన్న వాళ్ళు మాకు పిల్లలు ఇవ్వట్లేదు అని బాధపడుతున్నారు. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏంది గురుకులాల్లో పిల్లలు వచ్చి చదువుకోవడానికి రావట్లేదని చెప్పని ఎక్కడికో ఉత్తరప్రదేశ్కి లేకపోతే ఛత్తీస్గఢ్ అక్కడికి వెళ్ళి పేద బ్రాహ్మణ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి గురుకులాలు నడిపిస్తున్నారు. వాళ్ళకి ఏంటంటే పూర్ ఫ్యామిలీ నుంచి బాగా పూర్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చేటప్పటికి పూజలు నేర్చుకోవడం చాంటింగ్ నేర్చుకోగానే ఇక పూజారిగా పనిచేయచ్చు కాబట్టి వచ్చేసి ఇంకా ఫ్యామిలీ చాకు అని చెప్పని ఎవరు అధ్యయనం చేయట్లా. అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ వీక్నెస్, వీళ్ళు క్రియేట్ చేసిన వీక్నెస్ వల్ల మనకి ఫిలాసాఫికల్ స్ట్రెంగ్త్ కూడా వీక్ అయిపోయారు. సో ఇప్పుడు పూజారిని అడిగితే ఆయన చాంటింగ్ చేసే వాటికి దాని మీనింగ్ తెలియదు వాళ్ళకి. వేదాలు 7 సంవత్సరాలు యజ్ఞాలు చేయడం నేర్పిస్తారు. దాని తర్వాత ఆ వేదాల మీద అధ్యయనం చేయాలి, వాళ్ళు చేయట్లా. చేసేవాళ్ళు తక్కువైపోయినారు. ఇప్పుడు మనకి వేదాల్లో ఏముంది, ఇప్పుడు మన గ్రంథాల్లో ఏముంది అనేది ఎవరు చెప్తున్నారు అనుకుంటున్నారు? ఈ యూరోపియన్స్ వీళ్ళు వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు అర్థం చేసుకొని మన సంస్కృత గ్రంథాలని వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చిన పుస్తకాలు రాస్తుంటే మనకి సంస్కృతం రాదు కాబట్టి మనకు ఆ ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు చూసుకుని అదే కరెక్ట్ అని అనుకుంటాం. దానివల్ల ఇట్లాంటి మైండ్ సెట్ తయారవుతుంది. హోప్ఫుల్లీ కవితమ్మ గారు చాలా రోజులు జైల్లో ఉండాల్సి వస్తుంది. ఇది మనీ లాండరింగ్ కేసు కాబట్టి బెయిల్ అంత తొందరగా ఇవ్వరు. యాక్చువల్గా మనీ లాండరింగ్ కేసులో కన్విక్ట్ అయితే మ్యాండేటరీ జైలు. కొత్తగా లాక్ తీసుకొచ్చాడు మోడీ గారు. రిఫార్మ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు లూప్ హోల్స్ అన్నింటినీ టైట్ చేసి తర్వాత యాక్షన్ మొదలుపెట్టారు. మనీ లాండరింగ్ కేసులో నో గ్యారంటీ బెయిల్ కాదు, గ్యారంటీ అరెస్ట్, అంటే జైలు టర్మ్, మినిమం జైలు టర్మ్ ఉంటుంది. జైలు టర్మ్ లేకుండా ది కెనాట్ ఎస్కేప్. మనీ లాండరింగ్ కేసు చాలా సీరియస్ క్రైమ్ కింద డిక్లేర్ చేసి పడేసింది మోడీ గవర్నమెంట్. సో అందరు పొలిటీషియన్స్ ఈ మనీ లాండరింగే చేస్తున్నారు. అందుకనే ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఒకళ్ళొకళ్ళు ట్రాప్లో పడుతున్నారు. అయితే మోడీ గారు స్టైల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఏంటంటే, నువ్వు ఎంత తప్పు చేసావో అంత రికవర్ చేసేసి ముందు నేను మారాను అని చెప్తే ఏదో ఒక రకంగా మన దేశం కోసం నేను కొట్లాడతాను, ఇప్పటి నుంచి తప్పైపోయింది నన్ను క్షమించు అని చెప్పానంటే ఆయన క్షమిస్తాడు. కానీ చేసిన తప్పుకి అంత పరిహారం కట్టి ఏదో ఒక రకంగా మరి ఎట్లా కట్టించుకుంటాడో తెలియదు నాకు అనుకుంటున్నాను నేను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏ రాజాని తమిళనాడులో ఆ పేరు ఏంటి కనిమోజిని అట్లాగా వదిలేశాడు. 2G స్కామ్లో వాళ్ళు ఎంత పెద్ద గొట్టాలు చేశారు. అయితే వాళ్ళతో చేపించింది ఎవరు? సోనియా గాంధీ. సో రేపు ఎప్పుడో ఒకసారి వీళ్ళు ఉపయోగపడతారు. తమిళనాడులో వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు, కానీ ఏదో ఒక సమయం వచ్చినప్పుడు ఉదయానిధిని ప్రమోట్ చేసినప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్గా కనిమోజిన్ తోటి పార్టీ స్ప్లిట్ చేయడానికి ప్లాన్ ఉంది. అంటే దేశం కోసం కొన్ని విషయాలు ఇట్లా మోడీ గారు చేస్తుంటారని నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. మనకి ఇవన్నీ మన అబ్జర్వేషన్స్ అంటే హయ్యర్ గోల్ కోసం అని లిటరల్గా వీళ్ళ మీద ఇది పెట్టకుండా ఓకే. ఆయన చీఫ్ మినిస్టర్ అయినప్పుడు కూడా ఆ అధికారులకు ఒకటే చెప్పాడంట, ఇప్పటి వరకు మీరు ఏం చేశారు, ఎన్ని తప్పు పనులు చేశారు నేను అడగను. వాళ్ళు మీ మీద ఎవరు, మీ పైన పొలిటీషియన్స్ ఎవరు ప్రెజర్ పెట్టి మీతో ఎన్ని చెడ్డ పనులు చేయించారో కాబట్టి వాళ్ళు చేసిన తప్పులు మీకు గత్యంతరైన పరిస్థితుల్లో మీరు చేయాల్సి వచ్చింది. కాబట్టి ఇప్పటి వరకు జరిగిన వాటిని పాస్ట్ జరిగిన వాటిని నేను ఎత్తను అని క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్. కానీ ఇప్పటి నుంచి కనుక ఎవరైనా మిస్టేక్ చేస్తే మాత్రం నేను క్షమించనని చెప్పాడు మోడీ గారు. అంటే ఆయన క్షమిస్తాడు అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఆయన యొక్క మోడీ కోచ్ అని చెప్పని మధు కృష్ణ గారు ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు ఆయన స్టైల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ చెప్పాడు. అదే కరప్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషను, లంచగొండి అడ్మినిస్ట్రేషను,
ఎలా పైన ఒక్క పర్సన్ చేంజ్ అయితే వీళ్ళందరూ ఎంత ఎఫిషియెంట్గా పనిచేస్తారో నేను చూపించాను చేసి అని చెప్పారు. సో ఆయనకి క్షమించే గుణం ఉంది. అయితే రియలైజేషన్ వచ్చినట్టుగా ఆయనకి తెలియదు. రియలైజేషన్ రాలేదన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు మాత్రం తాట తీస్తాడు. సో కవితమ్మ గారికి జైల్లో మంచి టైం దొరుకుతుంది. ఆమె కొంచెం సద్బుద్ధి ఇచ్చి మంచి పర్సన్గా తయారై బయటికి రావాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. జై హింద్.